الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھنے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگ اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں زیادہ دیر بات کرنے کی کوشش نہیں کروں گا. اپنی بات کو بہت جلد ختم کرنے کی کوشش کروں گا، اور اگر چند منٹ دیر ہو جائے، تاخیر ہو جائے تو معذرت خواہ ہوں، کیونکہ یہ محفل ہی کچھ ایسی ہے. گھروں میں تو آپ روز رہتے ہو، آرام روز کرتے ہو، لیکن قرآن کی نسبت پر جمع ہونے کی توفیق کبھی کبھی ملا کرتی ہے. قرآن کی نسبت پر جمع ہونا یہ کوئی معمولی جمع ہونا نہیں ہے. قرآن کی نسبت پر ایک جگہ اکٹھا ہو جانا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. میرے بھائیوں، یہ کلام تمام کلاموں کا سردار ہے. یہ کتاب تمام کتابوں کی سردار ہے. یہ کتاب تمام کتابوں سے اعلیٰ و ارفع ہے. یہ کتاب تمام کتابوں سے افضل ہے. توریت آئی اللہ کی طرف سے ملی، موسیٰ جاؤ توریت لے لو. زبور آئی معبد خانے کے اندر مل گئی. انجیل آئی معبد خانے کے اندر مل گئی. لیکن قرآن اس طرح سے نہیں آیا. 23 سال کے عرصے کے اندر اللہ نے جہاں ضرورت ہوئی اس کا نزول فرمایا، قرآن نازل ہوتا رہا. میرے بھائیوں، ایک ساتھ ہی کتاب نہیں آئی. کبھی ایک آیت آئی، کبھی ایک سورت آئی، کبھی چند آیتیں آئی. جیسی ضرورت محسوس ہوئی اللہ اس کلام کو نازل کرتا رہا. یہ کلام ٹکڑوں میں نازل ہوا اور اللہ کی کتاب بن گیا. اور ایسی کتاب بن گیا کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے سارے سائنسدانوں کو، اللہ نے قیامت تک کے لیے سارے جغرافیائی طاقتوں کو، اللہ نے قیامت تک کے لیے ساری سپر پاور طاقتوں کو یہ چیلنج کر دیا اور اوپن چیلنج کر دیا. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اے لوگوں کان کھول کر کے سن لو، یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے. یہ ایسا کلام ہے ساری دنیا کی طاقتیں مل کر کے اس کا مثل نہیں پیش کر سکتی. دنیا والوں نے کوششیں کی قرآن کا مثل پیش کرنے کی. دنیا والوں نے کوششیں کی قرآن کی آیات جیسی آیات بنانے کی، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ ذلیل ہو گئے. کیونکہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ احکم الحاکمین کا کلام ہے، یہ فصاحت و بلاغت کا منبع ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے اس کلام میں بڑی فصاحت و بلاغت ہے. میں اور آپ تو صرف اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے حروف کو پڑھتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہے اللہ نے اس کے اندر کیا معارف بیان کیے ہیں، اللہ نے اس کے اندر کتنے علوم بیان کیے ہیں، اس کی تفاسیر کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، قرآن چاہتا کیا ہے. میرے بھائیوں، ہم نے صرف الفاظ کو پڑھا ہے اور الفاظ کے اندر بھی اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے. ابو جہل اسلام کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے. ابو سفیان ابھی اسلام نہیں لایا، مسلمانوں کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے. اخنس بن شریف اسلام کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے. رات میں اٹھ کے جاتے ہیں، اپنی نیند کو خراب کرتے ہیں، اپنے نرم بستروں کو چھوڑتے ہیں. محمد عربی صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کلام اللہ کی رات میں تلاوت کرتے ہیں اور یہ کفار چھپ چھپ کے سنتے ہیں. یہ اللہ کی کلام کی تاثیر ہے. ابھی اسلام نہیں لائے، کفر کی حالت میں ہے، مسلمانوں کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو اذیتیں پہنچا رہے ہیں، مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں، اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، قرآن کو الحیات باللہ ختم کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود قرآن کی تاثیر در عالم ہے کہ رات میں اٹھ کر کے اللہ کے اس کلام کو سنے بغیر چین نہیں آتا. یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے میرے بھائیوں. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. انہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا، اللہ نے عزت عطا فرمائی. امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ نے قرآن کو سینے سے لگایا، قرآن پر عمل کیا. اللہ نے آپ کو کیا مقام عطا فرمایا، قرآن آپ کی ہدایت کا ذریعہ بنا. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک قافلے کے ساتھ ایک پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہیں. وہ پہر کا عالم ہے، دھوپ کی شدت ہے، گرمی پڑ رہی ہے، صحابہ پریشان ہے، دھوپ کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے، پسینے سے سرابور ہو چکے ہیں، پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہیں. حضرت عمر ٹھہر جاتے ہیں، نیچے کی طرف دیکھتے ہیں. صحابہ نے کہا امیر المومنین نیچے کی طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا ایک وقت تھا اس پہاڑ کے نیچے میں اونٹ چرایا کرتا تھا، میرے والد اونٹ چرانے کے لیے بھیجا کرتے تھے، اور جب شام میں اونٹ گھر پہ لے کر جاتا تھا میرے والد کہتے تھے عمر تجھے اونٹ چرانا نہیں آتا ہے، تو اونٹ چرانا نہیں جانتا ہے، شام میں اونٹ کو بھوکا لے کر کے آتا ہے، اونٹ بھوکا رہ جاتا ہے، صحیح طریقے سے نہیں چراتا ہے. آج میں دیکھ رہا ہوں جسے اونٹ چرانا نہیں آتا تھا، اللہ نے قرآن کی وجہ سے، اللہ نے قرآن کی برکت کی وجہ سے، اللہ نے قرآن کی محبت کی وجہ سے، اللہ نے قرآن کی تلاوت کی وجہ سے، اللہ نے قرآن کو ماننے کی وجہ سے عمر کو مسلمانوں کا امیر المومنین اور خلیفہ بنا دیا. میرے بھائیوں یہ قرآن سے محبت تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مصلی پر کھڑے ہوئے اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں. آپ پر حملہ کیا جاتا ہے، آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے، شہادت ہوتی ہے، موت آتی ہے. اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے موت آتی ہے، اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہوئے موت آتی ہے، اللہ کے قرآن کی تعلیم کو دیتے ہوئے. آج میری اور آپ کی بھی موت آتی ہے، بازاروں کے اندر میری اور آپ کی بھی موت آتی ہے، موبائل پر فحش تصاویر دیکھتے ہوئے میری اور آپ کی بھی موت آتی ہے، فلمیں دیکھتے ہوئے میری اور آپ کی بھی موت آتی ہے. دنیا کی محبت میں، دنیا کی عقیدت میں، لیکن صحابہ کی موت آتی تھی اللہ کے قرآن کی محبت میں، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دیکھو، آپ کی شہادت ہوئی. قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے، قرآن اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب شہید ہو رہے ہیں، آپ دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کے جسم سے نکلنے والا خون، آپ کے جسم سے بہنے والا خون قرآن کے صفوں پر پڑا ہوا تھا اور اس بات کی گواہی دے رہا تھا اے لوگوں دنیا سے تو تمہیں جانا ہی ہے، دنیا تو چھوڑنی ہی ہے، دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. یہ دنیا ایک عارضی جگہ ہے، ایک وقتی جگہ ہے، ختم ہونے والی جگہ ہے، ہمیشہ اور باقی رہنے والی جگہ آخرت کی جگہ ہے. قرآن میں اللہ نے کہا ہے وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. اے لوگوں ہمیشہ رہنے کی جگہ آخرت کی جگہ ہے، ہمیشہ رہنے کا ٹھکانہ جنت اور جہنم ہے، ہمیشہ رہنے کا ٹھکانہ اللہ کے یہاں ہے. یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اس دنیا سے جاؤ ایمان کی حالت سے جاؤ، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جاؤ، قرآن کی محبت کے ساتھ جاؤ، قرآن کی عقیدت کے ساتھ جاؤ. میرے اور آپ کے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا تھا لِيَغْفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اے میرے محبوب آپ گناہوں سے پاک ہیں، آپ سے گناہ نہیں ہو سکتا، آپ گناہوں سے پاک ہیں. ہم نے آپ کو بخش دیا ہے بالفرض والمحال. اگر آپ
सरजद हो जाए, महबूब आप बख्शे बख्शाए हैं, आपसे कोई हिसाब नहीं किया जाएगा, आप हिसाब से महफूज हैं। लेकिन मेरे और आपके आका रात में मुसल्ले पर खड़े हो जाते हैं, अल्लाह के कुरान की तिलावत करते हैं। इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, ए अल्लाह हम आपके बंदे हैं, आपका इख्तियार है, अगर आप चाहे अज़ाब दे दे, व इन तग़फिर लहुम, ए अल्लाह और अगर आप माफ कर दें, फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, आप जबरदस्त हिकमत वाले हैं, माफ करने वाले हैं। सारी रात अल्लाह के इस कलाम की आयत की तिलावत करते हुए गुजर जाती है, पूरी रात मुसल्ले पर खड़े हुए हैं और इसी आयत को पढ़ते रहते हैं। मेरे भाइयों, कैसी मोहब्बत होगी अल्लाह के कुरान से, कैसी अकीदत होगी अल्लाह के कुरान से। एक ही आयत में सारी रात गुजर जाती है। आज हमारी भी रात गुजरती है, 3-3 घंटे गुजर जाते हैं मोबाइल के ऊपर फिल्में देखने में, 3-3 घंटे गुजर जाते हैं मोबाइल के अंदर गाने देखने में। आज हमारे भी कई घंटे गुजर जाते हैं मोबाइल के अंदर फहश तस्वीर देखने में और पता नहीं चलता है, वक्त से गुजर जाता है। मोबाइल रखने को दिल नहीं चाहता है, मोबाइल से दिल नहीं भरता है। वजह यह है हमारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत घर कर चुकी है, हमारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत समा चुकी है, हमारे दिलों में आखिरत का डर नहीं रहा है, आखिरत का खौफ नहीं रहा है। सहाबा के दिलों के अंदर आखिरत का खौफ था, यही वजह थी अल्लाह ने उन्हें दुनिया में इज्जत अता फरमाई थी। ज़माना आज भी कुरान ही से फैज़ पाएगा, ज़माना आज भी कुरान ही से फैज़ पाएगा। मिटेगी ज़ुल्मते शब और सूरज जगमगाएगा। मेरे भाइयों, आज भी अगर हम इज्जत चाहते हैं, कुरान को सीने से लगाना पड़ेगा, कुरान से मोहब्बत करनी पड़ेगी, कुरान से अकीदत रखनी पड़ेगी। मेरे भाइयों, नज्जाशी बादशाह है, दरबार सजा हुआ है, सारे रियाया, सारे हुक्मरान, सारे अफसरान मौजूद हैं। मेरे आप तो आज हुकूमतों से डरते हैं। मेरे आप का आलम तो ये है, अगर कोई एक मामूली से ऑफिसर आकर के हमारी बस्ती के अंदर कोई ऐलान कर दे, सब घरों में बढ़ जाते हैं, घरों में दाखिल हो जाते हैं, बुज़दिल हो चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं, ईमानों का जनाजा निकल चुका है, ईमानी कैफियत खत्म हो चुकी है, इस्लाम से रिश्ता कमजोर हो चुका है, कुरान से ताल्लुक कमजोर हो चुका है। नज्जाशी बादशाह का दरबार है, सारे अफसरान मौजूद हैं, हुक्मरान मौजूद हैं, सिपाही खड़े हुए हैं, फौजी खड़े हुए हैं। हजरत जाफर इब्न तैयार रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से कहा जाता है, आपके नबी दुनिया में क्या लेकर आए हैं? हजरत जाफर सूरह मरियम की तिलावत करते हैं, सूरह मरियम की तिलावत हो रही है, सहाबी रसूल की ज़बान है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी की ज़बान से जब सूरह मरियम की तिलावत हो रही थी, नज्जाशी बादशाह भी रो रहा था, रियाया भी रो रहे थे, फौजी भी रो रहे थे, अफसरान भी रो रहे थे। और मेरे भाइयों, अल्लाह के इस कलाम को सुनने की वजह से नज्जाशी बादशाह ईमान ले आता है, ईमान के दायरे में आ जाता है। ये कुरान हिदायत के लिए आया है, दिलों की काया पलटने के लिए आया है, दिलों के मुर्दा दिलों को एक ताजगी बख्शने के लिए आया है। कुरान में अल्लाह ने इसीलिए कहा है, हुदल लिन्नास, ए लोगों, ये कुरान हिदायत के लिए आया है। हमने इस कुरान को दावों में सजाने के लिए नहीं भेजा है, हमने इस कुरान को घरों में रखने के लिए नहीं भेजा है। तुम ये समझते हो कुरान को घर में रखेंगे बरकत आ जाएगी? यकीनन कुरान बरकत की चीज है, यकीनन कुरान रहमत की चीज है, यकीनन कुरान घरों में सुकून का जरिया है। लेकिन मेरे भाइयों, अगर ये कुरान जिंदगियों में होगा, अगर इस कुरान पर अमल होगा, अगर ये कुरान नस्लों में मुंतकिल होगा, अगर इस कुरान के हमारे घरों में हाफिज बच्चे पैदा होंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है अगर हम कुरान पर अमल पैदा हो जाए हमें रुसवा कर सके। दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो मुसलमानों को जलील कर सके, जो मुसलमानों के वकार को छीन सके, जो मुसलमानों की मीरास को लूट सके, जो इस्लाम पर डाका डाल सके, जो मुसलमानों को बुज़दिल बना सके। अगर आज मुसलमान बुज़दिल हो रहा है, अगर आज मुसलमान पस्ती की तरफ जा रहा है, जिल्लतों के गार में गिर रहा है, अपने गिरफ्तारों में झांको, अपने गिरफ्तारों में झांक करके सवाल करो, क्या सहाबा के पास दुनिया नहीं थी? क्या सहाबा के पास दुनिया आई नहीं थी? मेरे भाइयों, अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु है, मुल्क शाम के
उबैदा बिन जर्राह है, दुनिया मौजूद है, खजाने मौजूद है, अशरफियां पाँव में पड़ी हुई है, केसरों किसरा के ताज, केसरों किसरा के ताज जूतियों की नोक पर पड़े हुए हैं। अल्लाह ने दुनिया को इतना पाँव में डाल दिया है, दुनिया पाँव में जलील होकर गिर चुकी है, उसके बावजूद हज़रत सहाबाए किराम का आलम ये था कि सूखी रोटी को पानी में भिगोकर खा रहे हैं। क्यों? उनके पास तो दुनिया भी थी, आसाइश के साथ, आराम के साथ रह सकते थे। मेरे भाइयों, उनकी कुर्बानियों का नतीजा है जो आज ये दीन हम तक पहुंचा है, उनकी कुर्बानियों का नतीजा है आज जैसा कैसा ये दीन महफूज है। हमने तो इस दीन को पुष्ट डाल दिया है, हमने तो इस दीन से अपना ताल्लुक तोड़ लिया है। आज भी अगर इज्जत चाहते हो, आज भी वक़ार चाहते हो, आज भी माशरे में अपना नाम बुलंद करना चाहते हो, कुरान से पूछो कि किस तरह हमारा मकाम बुलंद होगा। अल्लाह का कुरान कहता है, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। ए लोगों, ये कुरान इसलिए आया था ताकि तुम्हें इज्जतें दे सके, ये कुरान इसलिए आया था ताकि तुम्हारे मेयार को बुलंद कर सके। और कुरान ने मेयार बुलंद किया है। अबू बकर एक आम आदमी था, जब कुरान से मोहब्बत की, कुरान को सीने से लगाया, सिद्दीक़ अकबर बन जाता है। उमर मामूली आदमी था, जब कुरान से ताल्लुक कायम किया, उमर फारूक बन जाता है, मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन बन जाते हैं। उस्मान मामूली आदमी था, जब कुरान से ताल्लुक कायम किया, ज़िन्नुरैन बन जाता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की दो लफ्ते जिगर नूरे नजर आपके निगाह में आ जाती है, ज़िन्नुरैन का लक़ब मिल जाता है। अली मुर्तज़ा एक आम आदमी था, जब कुरान से ताल्लुक कायम किया, हैदर कर्रार बन जाते हैं, अली मुर्तज़ा बन जाते हैं। मेरे भाई, अगर आज हम भी अपना ताल्लुक मजबूत कर लेंगे, अगर आज हम भी कुरान को अपने सीने से लगा लेंगे, अल्लाह हमें भी वक़ार अता फरमाएगा। ज़माना आज भी कुरान ही से फैज़ पाएगा, मिटेगी ज़ुल्मतें शब और सूरज जगमगाएगा। एक वाक़या सुना करके मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, वक्त ज्यादा हो जाएगा। इमाम आसिम मक्कातुल मुकर्रमा के इमाम थे, बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। अल्लाह ने खास मकाम अता फरमाया था, आपके मुंह से खुशबू आया करती थी। आपके एक शागिर्द ने कहा, उस्ताद बात समझ में नहीं आती, आपके मुंह से ये खुशबू क्यों आती है? आप कौन सा इत्र इस्तेमाल करते हो, कौन सी खुशबू लगाते हो, क्या चीज खाते हो? इमाम आसिम टालते रहे, नजरअंदाज करते रहे। जब ज्यादा हुआ तो उस्ताद ने कहा, बेटा मैं कोई खुशबू इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मैं अल्लाह के कुरान का आशिक हूँ, अल्लाह के कुरान से मोहब्बत करने वाला हूँ, अल्लाह के कुरान की तिलावत करने वाला हूँ। रात की तन्हाइयों में उठकर अल्लाह के कलाम को पढ़ता हूँ, अल्लाह के कलाम की तिलावत करता हूँ। मेरे आका खान ने तशरीफ लाए और आका ने कहा, आसिम तुम होठों से अल्लाह के कलाम की तिलावत करते हो, जिन होठों से अल्लाह के कलाम को पढ़ते हो, आप उन होठों को आगे करो। अल्लाह के नबी ने मेरे होठों को बोसा दिया, और जब से आका ने मेरे लबों को बोसा दिया है, मेरे मुंह से खुशबू आती है, और जब तक जिंदा रहूंगा आती रहेगी। मेरे भाइयों, जो कुरान की तिलावत करता है, कुरान पढ़ता है, अल्लाह के नेक और बरगुज़ीदा मखलूक फरिश्ते उसके लबों को बोसा देते हैं, उसके लबों को प्यार करते हैं। जब कोई कुरान की तिलावत करता है, जमीन से लेकर आसमान तक अल्लाह की नूरानी मखलूक अपनी रहमत की चादर की तरह उनके ऊपर साया फिगन हो जाती है और उन्हें अपनी रहमत में ढांप लेती है। ये कोई मामूली दौलत नहीं है, ये किताबुल्लाह भी है, ये कलामुल्लाह भी है, ये बेमिसल भी है, बेमिसाल भी है। लबीद इब्न रबिया मक्का का एक मशहूर शायर है, इतना बड़ा शायर है कि मक्का की दीवारों पर, बैतुल्लाह की दीवारों पर उनके कसीदे लटकाए जाते थे, कसीदे लिखे जाते थे। लेकिन जब आपने एक मर्तबा देखा कि बैतुल्लाह की दीवार पर इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर, ये आयत लिखी हुई है। जब आपने देखा तो कहा